Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. See, to be honest, I had a very strange feeling in my body for the past 5 days. கடந்த 5 நாட்களாக என்னுடைய உடல்நிலையில் நான் சுகவீனப்பட்டிருந்தேன். I don't know whether it is exhaustion or tiredness or witchcraft, but something was not right. I was feeling so tired, dull, not able to sleep, not able to get up and come to do anything. அது என்ன என்று தெரியவில்லை. என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் பலனற்று நான் காணப்பட்டேன். Even now I am having not even 50% battery, only 30% battery that is giving this output. இப்பொழுது கூட 50% அல்ல, மாறாக 30% பேட்டரி எப்படி ஒரு காரியத்தை செய்யுமோ அதே போல நான் இங்கு நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். But I believe the 70% will be filled by the Holy Spirit. ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த 70%ஐயும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்று நிரப்புவாராக. Hallelujah. So is the case with you. You are not 100%. I know. அதே போல நீங்களும் 100% முழுமையாக இல்லை. You have difficulties, you have tiredness, you have weakness, you have children, you have many other things to worry about, but God will fill the rest in your life. நாம் பலவீனமாய் காணப்படலாம், அதன் மத்தியில் கர்த்தர் நம்மை நிறைவாக்குவார். விசுவாசிக்கிறீங்களா? You believe in that? That only you are not 100%. How many of you know that you are 100%? How many of you tell that you are 100%? நாம் 100% உற்சாகத்தோடு காணப்படுவதில்லை. We always have some lack in our lives. Yes or no? நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு காணப்படுகிறது. ஏதாவது something or the other, like we say that we offer 100% of ourselves to God, நாம் சொல்கிறோம் நாம் முழுமையாக நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் என்று. But the reality is our mind is not 100%. ஆனால் நம் சிந்தை 100% கர்த்தரை நோக்கி இருக்கிறது. Our body is only 50%. 50% நம்முடைய சரீரபூர்வமாக நாம் இருக்கிறோம். Our emotions will be only 30%. நம்முடைய உணர்ச்சிகள் 30% தான் இருக்கும். The rest will be filled by the Holy Spirit. மற்ற பகுதியை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிரப்புவாராக. We have been meditating on the book of Galatians chapter 5 verse 22 to 23. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தை நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். How many of you know what is that? எத்தனை பேருக்கு அது என்ன என்று தெரியும்? Fruits of the Spirit. ஆவியின் கனிகளை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். How many fruits of the Spirit are there? 9. How many gifts of the Spirit are there? எவ்வளவு வரங்கள் இருக்கிறது? 9. 9 gifts. 9. 9 கனிகள் இருக்கின்றன, 9 வரங்கள் இருக்கின்றன. For you to know what the gifts are, what the fruits are, I want to tell you very quickly that gifts are something which we have in the spiritual world to possess and to exercise in our day-to-day life to overcome our battles. ஆவிக்குரிய உலகத்தில் வரங்களை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். வரங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ஆவிக்குரிய கனிகளோ கர்த்தரால் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ஆவிக்குரிய வரங்கள் நமக்கு எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் நாம் அதை பெற்றுக்கொண்டு போர் செய்வதற்காக. Why are we given the spiritual gifts? It is for us to deal with the devil. But the fruits are not to fight the battle or to overcome the devil, but to have a foundation in the spiritual world and to nurture our spiritual lives. ஆனால் ஆவிக்குரிய கனிகள் ஏன் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்வதற்கும் அதுவே நமக்கு அடித்தளமாக இருக்கிறது. Is there any confusion between the fruits and the spirit gifts? ஆவிக்குரிய வரங்களுக்கும் கனிகளுக்கும் வித்தியாசம் தெரிகிறதா? இருக்கா? தெரியுதா தெரியலையா? If not, please tell me. Yes, difference between fruits and spirit gifts. Today we are going to be seeing the 4th and the 5th continuously of what the gifts are. இன்று நாம் 4ஆவதும் 5ஆவதுமான கனிகளை ஒன்றாக சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். முதலாவது கனி, what is that? The first spirit that we saw is humankind cannot exist without love. முதலாவது கனி அன்பு இல்லாவிட்டால் நாம்
வாழ That is the முடியாது. foundation. God is love. அன்பே கடவுள், அன்புதான் கடவுள், அன்பே சிவம். God is love. All those things tell that God exists in this world as love. கர்த்தர் அன்பாகவே இருக்கிறார். அன்பின் உருவமாய் கர்த்தர் வெளிப்படுகிறார். Then we saw joy, மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், சமாதானம், peace, and we saw forbearance. Today we are going to be seeing about kindness and goodness. இன்று தயவு நற்குணம் அந்த ரெண்டு காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். What do you understand by these two interconnected words, goodness and kindness? இந்த ரெண்டு குணாதிசயங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? அது கூடான உள்ள ஒரு ஒற்றுமை என்ன? What do you understand from that? உங்களுக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா goodness and kindness தயவு நற்குணம் go together. What is the சரி உங்களுக்கு இருக்கா goodness and kindness? Do you have goodness and kindness? உங்களுக்கு தயவு நற்குணம் One காணப்படுகிறதா? person is saying with confidence that yes, I have goodness and kindness. That is good. Yes. 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 சிலருக்கு டவுட்டா இருக்கு, சொல்லாமா வேண்டாம். Yes. Okay, we'll see what that goodness and kindness will do in your life if you have, and what is the kindness that you can expect from God. தயவு நற்குணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் என்பதை பார்க்க போகிறோம். Luke chapter 6:35. படிங்க. உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், நன்மை செய்யுங்கள், கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும். உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள். அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கு துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரே. அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் என்ன செய்றாரு? நன்மை செய்கிறாரு. He is kind and thankful to the evil ones. He's always, God does good to people irrespective of whether they are good or bad. கர்த்தர் தீமை செய்பவர்களுக்கும் நன்மையை தான் செய்கிறார். அவரை விட்டு புறத்தள்ளி இருப்பவர்களுக்கும் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் அவர் நன்மை தான் செய்கிறார். Do you agree to that or not? God gives rain to people who are good, bad. Everyone receives rain. நல்லோர் மேலும் மழை பெய்கிறது, தீயோர் மீதும் மழை பெய்கிறது. துப்பாக்கு, துப்பாய, துப்பாக்கு, தூவும், மழை. What does it mean? Whether you are good, whether you are bad, whether you are an arrogant man, whether you are a wicked man, the rain is pouring down on everybody. Same way, God's love and kindness is upon every humankind. நீங்கள் துன்மார்க்கனாய் இருந்தாலும் சரி, நீதிமானாய் இருந்தாலும் சரி, கர்த்தர் உங்கள் மீது இரக்கமா பாராட்டுகிறார், உங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்கிறார். But then why do you come to church? Why do you want to be righteous? Why do you want to listen to the word of God? ஆனால் ஏன் சபைக்கு வருகிறோம்? ஏன் நீதிமான்களாக நாம் விரும்புகிறோம்? Everyone is going to be receiving the goodness, right? எல்லோருக்கும் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கத்தான் போகிறது. ஆனால் ஏன் நாம் சபைக்கு வருகிறோம்? Why? To obey God. To obey God. But they don't obey, but still they are getting the goodness of God. They don't come to church. We want to be righteous. You want to be righteous. Why? What draws you to God? எது நம்மை கடவுளிடமாக ஈர்க்கிறது? Love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great. Then, but love your enemies, do good to them, and உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், நன்மை செய்யுங்கள், கைமாறு. கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும். See, that is why that is not a policy or anything. I try not to give loan to people. இதனால்தான் நான் மற்றவர்களுக்கு கடன் கொடுக்க மாட்டேன். When people come and ask me for loan, I say no, I don't give. ஆட்கள் என்னிடம் வந்து கடன் கேட்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நான் கடன் You know why? கொடுக்க மாட்டேன். If I have money that I can afford, I will give it. I will not think about expecting them to give me back.
என்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுத்துடுவேன், திரும்ப அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்க If I மாட்டேன். don't have money, I will say I don't have. என்னிடம் பணம் இல்லாவிட்டால் என்னிடம் பணம் இல்லை என்று சொல்லிவிடுவேன். You know why? ஏனென்றால் Because of this verse. இந்த வசனம் அவ்வாறுதான் சொல்கிறது. What will happen if you have enemies? You have to love them and you have to be kind to them. You have to give without any expectation. உங்கள் சத்துருக்களை நீங்கள் சிநேகிக்க வேண்டும், நன்மை செய்ய வேண்டும், கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுக்க வேண்டும். See, this is something which is a principle in the spiritual world. இது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் ஒரு ஒழுங்காக இருக்கிறது. But many people, we are like banks. ஆனால் நாமே வங்கிகளாக செயல்படுகிறோம். I was listening to a sermon yesterday by a senior pastor who passed away many years back. நேற்று ஒரு மூத்த ஊழியக்காரருடைய செய்தியை He கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். built a church for 200 crores. 200 crores ஒரு ஆலயத்தை, Sorry, 120 crores or something. But he's a very humble man. ஆனால் அவர் மிகவும் தாழ்மையான ஒரு ஊழியக்காரர். So that pastor was, when he was preaching, he was saying that people come to him and ask, Pastor, I have a loan. Give me 4 lakhs. Give me 5 lakhs. I'll give that money back to you. அவர்கள் பாஸ்டரிடம் வந்து எனக்கு லோன் இருக்கிறது, அந்த லோனை கட்ட எனக்கு 4 லட்சம் கொடுங்கள் என்று You have கேட்டார்கள். 100,000. You are building a church for 100,000. Why can't you give me 4 or 5 lakhs? 120 கோடிக்கு ஆலயத்தை கட்டுகிறீர்களே, என்னுடைய கடன் 4 லட்சம் கொடுக்க கூடாதா என்று கேட்டார்கள். Logically seeing, that is correct. லாஜிக்கலா அதை பார்ப்போம் என்றால் அது சரிதான். Yes or no? He's building a church for 100 crores. But that person is coming and asking, you are building a church for 100 crores. Why don't you give me not even 10%, like very little, like 5 lakhs. My debt will be gone and I will give back when I can. 120 கோடி ரூபாய்க்கு திருச்சபை கட்டுகிறீர்கள், என்னுடைய கடன் 4 லட்சம் தான், அதை கொடுத்தீர்கள் என்றால் நான் அதை திரும்ப கொடுத்து விடுவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். But that pastor said, if I give it to you, if 100 people in my church come and ask me for another 5 lakhs, where will I go and give? அவர் சொன்னார், நான் இப்பொழுது உனக்கு கொடுத்து விட்டேன் என்றால் என்னுடைய சபையில் இருப்பவர்கள் வந்து 5 லட்சம் கேட்பார்கள் என்றால் நான் எங்கு செல்வேன்? See, we need to understand that this principle is very valid and true in your life. இந்த ஒழுங்கை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட நீங்கள் கடைபிடிக்கலாம். Kindness is something which is above all these money things. இரக்கம் பாராட்டுவது, தயவு என்பது இவற்றுக்கெல்லாம் மேலானது. See, I tell you, without your actions, you can show kindness and love to people 1,000 times than giving money out to people. நீங்கள் காசு கொடுப்பதை பார்க்கிலும் 1000 மடங்கு அவர்கள் மீது தயவு காட்டலாம், நற்குணம் காட்டலாம். Hallelujah. This is a spiritual truth many people fail to understand. இந்த காரியத்தை அநேகர் மறந்து விடுகிறார்கள். Because the people who are dwelling with all the problems, they don't have a spiritual sight. ஏனென்றால் பிரச்சனைக்குள்ளாக சிக்கி இருக்கும் இந்த ஜனங்களுக்கு ஆவிக்குரிய கண்கள் I am here to give you life and speak life in abundance, not to give you moral science lessons. நான் இங்கு இருப்பது உங்களுக்கு வாழ்க்கையை குறித்து போதிப்பதும் வாழ்க்கை குறித்து போதிப்பது அல்ல, மாறாக ஜீவனை பிரசங்கிக்கிறேன். ஜீவன் பிரசங்கிக்கப்படும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, சத்தியம் உங்களுக்கு இருதயத்தில் விழும். When life is preached, truth will be instilled in your heart. Do you want life or money? உங்களுக்கு ஜீவன் வேண்டுமா, பணம் வேண்டுமா? When you have life, money will not be even a factor in your life. உங்களுக்கு ஜீவன் இருக்கும் பொழுது பணம் ஒரு பெரிதான காரியமாக இருக்காது. I am earning this much money, I am having that car, I am having this building, I earned this much money in my past life. Who is bothered about all those things? எனக்கு கார் இருக்கிறது, வீடு இருக்கிறது, நான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவது வீண். Why do you say that? ஏன் நாம் இதையெல்லாம் Because you are சொல்லுகிறோம்? not even thinking about the verse that God is wanting to speak to you. ஏனென்றால் இந்த வசனம் நமக்கு புலப்படவில்லை. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், நன்மை செய்யுங்கள், கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள். கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள். If you want to give $100, if that is your limitation, give $100, not as loan. உங்களால் $100 கொடுக்க முடியும் என்றால் அந்த $100 கொடுங்கள், ஆனால் அதை கடனாக கொடுக்காதீர்கள். If you can afford $100, $500 or $5,000, give it.
500 ரூபாயோ 5000 ரூபாயோ கொடுக்க முடியும் என்றால் You know why? கைமாறு கருதாமல் கொடுங்கள். The enemies will not be your enemies forever. If you give that thing out, they will know that there is something supernatural in the world, which is God, is operating through you. அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய உலகத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்கிறார், கர்த்தர் செயல்படுகிறார் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். But when you give out money and then think about, oh, when this thing will come back to me, when this thing will come back to me, the relationships will be, what will happen? சொல்லுங்க. கடன் கொடுத்துவிட்டு எப்பொழுது அந்த பணம் திரும்ப வரும் என்று நீங்கள் உட்கார்ந்து எண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த உறவுக்குள்ளாக ஒரு விரிசல் ஏற்படுகிறது. I don't know why I am saying, but this is the verse which came to me just when I opened the Bible. ஏன் இதை நான் சொல்லுகிறேன் என்று தெரியவில்லை. மாறாக நான் வேதாகமத்தை திறந்தபோது இந்த வசனம் தான் எனக்கு எதிர்பட்டது. அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள். You shall be called the children of God, for he is kind unto the unfaithful, unthankful, and the evil. அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்தாரே. For he was kind to the unthankful and to the evil. See, I tell you, a man or a woman who is walking by faith will never lack in anything. விசுவாசத்தில் தன் வாழ்க்கையை தொடங்குபவர்கள், விசுவாசத்தில் தன் வாழ்க்கையில் பயணிப்பவர்கள் ஒன்றுக்கும் குறைவிட I மாட்டார்கள். tell you, people will come knock your door and give you money. உங்களுடைய கதவை தட்டி உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பார்கள். People will come and knock your door and say, come and work for me and offer you a job offer. வந்து உங்கள் கதவை தட்டி உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பார்கள். Hallelujah. This is the kind of spiritual faith that God is expecting from you. இந்த விசுவாசத்தோடு கூட நாம் செயல்பட வேண்டும். Then when kindness comes in your heart, all these things will make meaning to you. தயவு நற்குணம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள வரும். அதனால தான் சொல்றேன், தயவா இருக்கிறேன், நான் நற்குணமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு don't what do you say, buy enemies in your life. Thinking that you are kind, don't inherit enemies in your life. Hallelujah. It's a very dangerous thing. அது மிகவும் மோசமா மாறிவிடும். See, we all have houses here. Most of us have houses, but all those houses does not belong to people who own them. இங்க இருக்கிற அனைவருக்கு வீடு இருக்கலாம், சொந்த வீடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த வீடு அவர்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல. The banks have ultimate control over your house. அந்த வங்கிகள் அந்த வீடுகளின் மேல் அதிகாரம் வைத்திருக்கிறது. Till the time you pay the last dollar of your loan, you are a slave to that bank. அந்த வங்கிக்கு நீங்க கடைசி காசு கட்டி முடிக்கும் வரை அந்த வங்கிக்கு நீங்கள் கடன்பட்டு தான் That is இருக்கிறீர்கள். why I say, don't do anything which is outside the spiritual world and be in trouble. அதனால்தான் ஆவிக்குரிய உலகத்துக்கு வெளியில் எந்த காரியமும் செய்து கொண்டு மாட்டிக்கொள்ள அமர்ந்திருங்கள். I know many people who will come and say, give this money, and give me later. Don't worry. I will not even touch that money. Many times I have said, no, you don't give me any money. Even when I was in very, very tough situations, I have never encouraged that kind of thing. நான் கஷ்டமான சூழ்நிலை மூடாக கடந்து செல்லும் போதும் கூட யாரிடமும் பணம் வாங்கியது. You know why? Because I want that relationship to be coming with me for till I die. ஏனென்றால் அந்த உறவு நான் சாகும் வரை என்னோடு கூட நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் நான் உறுதியாய் இருப்பேன். You understand? This is the greatest gift I can offer you today. இன்று இதைதான் உங்களுக்கு நான் அழைக்கிறேன். Okay. Now, when kindness and goodness go hand in hand, let us see what will happen. Before that, I want you to focus on the book of Luke, chapter 8. தயவு நற்குணம் ஒன்று சேரும் போது என்ன நடக்கும் என்று பார்க்க போகிறோம். லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். 1ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போம். After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Thank you, sister. See, Jesus was traveling from place to place. He was going. He was not a rich man. He did not have wealth. He did not have soldiers. He was an ordinary man. But he was filled with the Holy Spirit. And wherever he went, he was doing the good things that the Father has told him to do. இயேசு பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு
எல்லா காரியங்களையும் அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். He was going from town to town, villages to villages, proclaiming the good news of the kingdom of God. And who was with him? 12 disciples were with him. பட்டணம் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது 12 சீஷர்கள் அவரோடு கூட இருந்தார்கள். And also some women were with him. அவரோடு கூட சில ஸ்திரீகள் இருந்தார்கள். Some who were they? Ordinary women அவர்கள் சாதாரண who were cured of evil spirits. 7 பிசாசுகள் நீங்கின மகதலேனாலே எனப்பட்ட மரியாளும் ஏரோதின் காரியக்காரனான ஊசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாலும் சூசன்னாலும் தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Jesus had 3 strong women who were with him in his ministry: Susanna, Joanna, and Magdalene Mary. இயேசுவோடு கூட 3 ஸ்திரீகள் அவரோடு கூட இருந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் மகதலேனா மரியாள், யோவன்னா, சூசன்னா. And they were supporting, the women were helping to support them out of their own means. தங்கள் ஆசைகளினால் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். See, many people ignore this particular verse in the Bible. அநேகர் இந்த வசனத்தை அவர்கள் விலக்கிவிடுவார்கள். See, we all focus on the 12 disciples of Jesus Christ, but what about these 3 women? நாம் எப்பொழுதும் இந்த 12 சீஷர்களை குறித்து தியானிக்கிறோம். ஆனால் இந்த ஸ்திரீகளை குறித்து நாம் அதிகம் கவனம் செலுத்துவதில்லை. See, women are very important in any man's life or in the society's life. ஸ்திரீகள் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறார்கள். And these 3 women were so important in Jesus' life that they were giving out the money to support the ministry that Jesus was doing. இந்த 3 ஸ்திரீகளும் இயேசுவின் ஊழியத்தில் முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய ஆஸ்திகளினால் அவருடைய ஊழியத்தை தாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். எதனால் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? Through what they were supporting his ministry? Through their wealth. Through something, so, see, I was moved by some random acts of kindness by somebody. நேற்று ஒருவர் தயவு பாராட்டியதை என்னால் மறக்க முடியாது. நிறைய பேர் எங்களுக்கு தயவு பாராட்டுவாங்க because we are in ministry, right? They will call us and give us food, give us some nice dress or scent or all those things. We respect and we enjoy that thing. சிலர் எங்களை அழைத்து உணவு பரிமாறுவார்கள், எங்களுக்கு நல்ல உடையை கொடுப்பார்கள். But yesterday we had something which I did not expect. There was a box in front of the door and there was some phone calls and a message in my phone saying, "Pastor, this is for you." நேற்று எங்களுடைய வீட்டில் எங்களுடைய வாசலில் ஒரு பாக்ஸை வைத்திருந்தார்கள். அந்த பாக்ஸுக்குள்ளாக அநேக பரிசுகள் இருந்தது. And we did not expect anything, but suddenly when we opened, all nice dress and little gifts were there. நாங்கள் அந்த பாக்ஸை ஓபன் செய்து பார்த்தோம். அதுக்குள்ளாக நல்ல Dress சென்ட் அதெல்லாம் வைத்திருந்தார்கள். And that comes only by the love and kindness that God has put inside that person's heart. யார் அதை எங்களுக்காக கொடுத்தார்களோ அவர்களுடைய இதயத்தில் கர்த்தர் விதைத்த தயவும் நற்குணத்தினால் தான் அவர்கள் இந்த அன்பை எங்கள் மீது பாராட்டினார்கள். They called me and Monica, but we did not answer. They knew that we were sleeping, so they left and they went. அந்த காரியத்தில் என்னவென்றால் எங்களுக்கு போன் செய்தார்கள், ஆனால் நாங்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தோம், அதனால் அதை விட்டு சென்று விட்டார்கள். Same way here, Joanna, Susanna and Magdalene Mary were doing something for God to build the kingdom of God. அதே போலதான் மகதலேனா மரியாளும் யோவன்னாலும் சூசன்னாலும் தன்னுடைய ஆஸ்திகளான இயேசுவினுடைய ஊழியத்தை தாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். Yes, they know that He is the deliverer who cast out the demons out of their life. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அவரே மேசியா, அவர்தான் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பிசாசுகளை விரட்டிவிட்டார். When people identified Jesus, they did not leave him till his death. இயேசுவை அவர்கள் அறிந்தபோது அவருடைய மரணம் வரைக்கும் அவர்களை விட்டு அவர்கள் விலகவில்லை. Read from 4th sister. While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told his parables.
and the birds ate it up. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still, other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. When he said this, he called out, "Whoever has ears to hear, let them hear." His disciples asked him what this parable meant. He said, "The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that though seeing, they may not see, though hearing, they may not understand." Thank you, sister. See, we all know that this parable is the foundation of all the other parables that Jesus spoke. இந்த உண்மை தான் மற்ற எல்லா உண்மைகளுக்கும் ஒரு அடித்தளமாக இருக்கிறது. We already saw the series about the kingdom of God. இயேசுவினுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் ஏற்கனவே செய்திகளை பார்க்கிறோம். In this parable, after Jesus is going to towns and villages to do the ministry of the kingdom, இயேசு பட்டணங்கள் தோறும் ஊழியம் செய்தபோது the women were following him, Joanna, Susanna and Magdalene Mary, along with the 12 disciples were following him. ஸ்திரீகளும் அவருடைய சீஷர்களும் அவரை பின்பற்றி சென்றார்கள். And Jesus immediately says this parable. உடனடியாக இயேசு இந்த உண்மையை சொல்கிறார். When the people were gathering together for greater things for in their personal lives, Jesus is not doing anything, but he is saying something. ஜனங்கள் அவர்களுடைய தேவைகளுக்காக கூடும்போது இயேசு எதுவும் செய்யவில்லை, மாறாக ஒரு பிரசங்கத்தை அவர் செய்கிறார். One farmer goes and he is throwing seeds in 3 different places. விதைக்கிறவன் ஒரு விதையை எடுத்துக்கொண்டு 4 இடங்களில் விதைக்கிறான். One he sows in a which place? Some fell on the path. சில விதைகள் வழியருகே விழுந்து விடுகிறது. So what happens when the seeds are sown on the path? What happens? The birds come and eat. வழியருகே விழுந்த விதைகளை ஆகாயத்து பறவைகள் வந்து அதை பற்றிட்டு போனது. And some fell on the rocky soil. சில விதை கற்பாறையின் மேல் விழுந்தது. And that grew very quickly, but nothing happened. அது முளைத்தது, ஆனால் அது உலர்ந்து போயிற்று. And some fell on thorns and grew up with it and choked the plants. சில முள் இடங்களில் விழுந்தது, முள் வளர்ந்து அதை விரித்து போட்டது. And some fell on good soil, and then it yielded many fruits. சில விதை நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது, அது முளைத்து கனி தந்தது. முளைத்து கனிகளை தந்தது. It grew and it was a great harvest. So for you to receive the fruits of the spirit that is being spoken, what you need to have? நீங்கள் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும்? What do you need to have? I'm speaking about the fruits of the spirit. I said gifts of the spirit 9, fruits of the spirit 9. For the fruits to be growing in your life, what you need to have? You need to have the seed. நீங்கள் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவது நீங்கள் நல்ல நிலத்தில் விதையாக விதைக்கப்பட வேண்டும். So for you need to have the seed. What is the seed? விதை என்றால் என்ன? Word of God. கர்த்தரின் வார்த்தையே விதையாக இருக்கிறது. That is why you need to come to the church. அதனால்தான் நீங்கள் சபைக்கு வர வேண்டும். That is why you should not stand outside and listen to the word of God. அதனால்தான் வெளியில் நின்று கொண்டு செய்தியை கேட்க கூடாது. Hallelujah. That is why the word will go and instill in your heart, not like outside. When you are outside in this world, what will come and take away the seed? அதனால்தான் நீங்கள் சபைக்குள்ளாக வரும் பொழுது விதை உங்களுக்குள்ளாக விதைக்கப்படும். நீங்கள் வெளியில் நின்று செய்தியை கேட்கும் பொழுது அந்த விதையை சத்துருவானவர் பற்றிட்டு போடுகிறார். கேட்கவே விட மாட்டான். கேட்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுவான்? He will snatch it and throw it away. அதை பற்றிட்டு போட்டு விடுவான். The second place is like a rocky place. You are hard-hearted and you will listen. Something will grow and you will not develop that thing. இரண்டாவது நிலம் கற்பாறையை போன்றது. நீங்கள் இறுக்கமாக இருந்து கொண்டு நீங்கள் வசனத்தை பெறும்போது அது முளைவிடும், ஆனால் அது வளராது. Jesus is explaining that. I don't want to read it, but in verse 13 he's saying, those on rocky grounds are the ones who receive the word with joy. They hear it, but they have no roots. கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும் போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்,
கொள்கிறார்கள். ஆயினும் தங்களுக்குள்ளே வேறு கொள்ளாதபடியினாலே கொஞ்ச காலத்தில் மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கி They போகிறார்கள். are like part-time Christians. They come to church whenever they need. They come to church during certain holidays. They come associate because they want a group to associate, and they will listen and they will say, "Oh, God has blessed me. God is with me." All those things, but they don't have the வேறு roots. சில நேரங்களில் சபைக்கு வருவார்கள். அவர்களுடைய தேவைகள் முடிந்தவுடன் அவர்கள் சென்று விடுவார்கள். பின்பு ஒரு கூடுகைக்காக சபையோடு ஒரு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்வார்கள். இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுக்குள் வேறு இல்லாதபடியினால் அவர்கள் சில காலத்தை விசுவாசித்து அவர்களுடைய வேர் வளராமல் அவர்கள் அந்த விதையை பட்சித்து போட்டு விடுவார்கள். The third category is the most common category in the world. மூன்றாவது விதமான மக்கள் தான் நம்மில் அநேகராக இருக்கிறோம். We come to church, we are faith warriors, we pray, we listen to the word of God, and everything will go fine. But when we realize that the troubles and the worries of this world is overwhelming, we lose the see. நாம் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைப்பவர்கள் போல சபைக்கு ஒழுங்காக வருவோம், வார்த்தையை கேட்போம். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை நேரிடும் பொழுது நாம் ஆட்டம் கண்டு விடுவோம். We will shake very badly. நாம் ஆட்டம் கண்டு விடுவோம். The riches and the pleasures of this world and the worries, riches and pleasures, and they do not mature. பிரபஞ்சத்துக்குரிய கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யத்தினாலும் சிற்றின்பங்களினாலும் நெருக்கப்பட்டு பலன் கொடாதிருக்கிறார்கள். So for you to receive the word and to be fruitful, what you need to know? நீங்கள் வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? You should not grow in thorny places. நீங்கள் முள்ளுள்ள இடங்களில் வளரக்கூடாது. Worries. கவலைகள். எனக்கு அது பண்ண முடியல. I don't have this. I don't have my whatever I think, it is not happening according to my will. நான் நினைக்கின்ற காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறாமல் இருக்கின்றது. Worries. கவலைகள். Second thing is riches. இரண்டாவது காரியம் ஐஸ்வர்யத்தினாலும். When little bit money comes, then we think that God is your personal banker, and you put God in your handbag and you walk. கொஞ்சம் போல கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது இயேசுவை நம்முடைய பாக்கெட்டில் போட்டுவிட்டு சென்று விடுகிறோம். Jesus is with me. இயேசு என்னோடு கூட இருக்கிறார். When we do all these rubbish things, we take the Jesus out and do all the other worldly things. உலக காரியங்களை செய்யும் பொழுது இயேசுவை பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து வெளியில் விட்டு The விடுகிறோம். third thing is the pleasures of the world. மூன்றாவது காரியம் சிற்றின்பங்கள். Always talking, always gossiping, always doing the things that God has been telling 1,000 times, not listening. புறம் கூறி குற்றம் சாட்டிக் கொண்டு செல்கிறது. Pleasures. It is a pleasure. சிற்றின்பங்கள். இது ஒரு இன்பமாக நமக்கு இருக்கின்றது. குடிகாரனை போல when a drunkard drinks, ஒருவர் குடிக்கின்ற போது he does not know how to stop. அதை எப்படி நிறுத்துவது என்று அவருக்கு தெரியாது. Yes or no? சொல்லுங்க. It will be so sweet. அது அவருக்கு ஒரு இன்பமாக தோன்றும். If you don't go to a house, the gossipers will come into your house. நீங்கள் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு செல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்றாலும் அவர்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து புறம் கூறி கொண்டிருப்பார்கள். And they will enjoy, and you will start to enjoy. You will start to listen, and you will say, "Oh, what is this? Is this a sin? I'm not watching anything bad." அது உங்களுக்கு நல்லதாக தோன்றும். நான் எதுவும் கெட்ட காரியங்களை பார்த்ததில்லையே, நான் பேசத்தானே செய்கிறேன். Worries of the world. இந்த உலகத்தினுடைய கவலைகள். Worry போயிடுச்சுனா பணம். If it leaves, then we get பணம் போயிடுச்சுனா world. Pleasure. Pleasures of this life. Jesus is saying, be very careful. The word has to grow. The word has to bloom. When the word blooms, the fifth and the sixth word, kindness, will make more meaning in your life. நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். வார்த்தை நமக்குள்ளாக வளரும் பொழுது தயவும் நற்குணமும் நம்மிடம் காணப்படும். The thing which is sowed in good soil, நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள், what will happen? With a noble and good heart, அவர் அதை உண்மையும் நன்மையுமான இருதயத்திலே காத்து பொறுமையுடனே who hear the word of God, வசனத்தை கேட்டு retain it, அதை உண்மையும் நன்மையுமான இருதயத்தில் காத்துக்கொண்டு and persevering it to produce good crop. பொறுமையுடனே பலன் கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்பார்கள்.
கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் எந்த வகையை சார்ந்தவர்கள்? Which group do we belong to? Group 1, Group 2, Group 3 or Group 4? நாம் இந்த 4 குரூப்புகளில் எதை சார்ந்தவர்கள்? See, kindness is something which is so valuable. As I said, it expects nothing out from the person who you are showing kindness to. தயவு மிகவும் ஒரு நல்ல காரியம். நீங்கள் அதை செலுத்தும் பொழுது அது மிகவும் அழகாக இருக்கும். You know why I'm not saying this because I am a pastor now, but you know why pastors should be respected, all pastors? ஏன் போதகர்களுக்கு நாம் கனத்தை கொடுக்க வேண்டும்? சொல்லுங்க, why? Because they are man of God. He guides us and corrects the mistakes. Corrects the mistakes. He's like a teacher. He's a mediator between God. But this is something which is new, which I'm getting inspired by the Holy Spirit. You know why? All pastors, because they ஊழியர்களையும் நாம் மதிக்க வேண்டும். show kindness irrespective of who is speaking anything bad, who is doing anything bad, who is not listening, who is not even coming to church. They pray for everyone. அவர்கள் தொடர்ந்து ஜனங்களிடம் தயவு பாராட்டிக் கொண்டே இருப்பார்கள். சபைக்கு வந்தாலும் சரி, வராவிட்டாலும் சரி, என்ன செய்தாலும் சரி, அவர்களை பற்றி புறம் கூறினாலும் சரி. I'm talking about real men of God. I'm not talking about some all people who do God's ministry, but I'm saying people who are taking God's work seriously. நான் எல்லா ஊழியக்காரர்களையும் சொல்லவில்லை, மாறாக ஊழியத்தை உண்மை முட்டுமாக செய்கின்ற ஊழியர்களை குறித்து பேசுகிறேன். When I'm standing here and I'm preaching, what am I exercising here? நான் இங்கு நின்று பிரசங்கிக்கும் போது நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன்? Kindness. நான் இங்கு தயவு பாராட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தயவு பாராட்டாம நான் இருக்க முடியுமா? If I'm not going to show kindness, how can I stand here and preach to you? This 2 hours is it not precious for me? இந்த 2 மணி நேரம் எனக்கு ஒரு விசேஷித்த நேரமாக இருக்கிறது. Why do I speak? ஏன் நான் பேசுகிறேன்? It is not because I have to speak, because God's love is kindled in my heart and kindness is coming out. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய அன்பு என்னை செயல்பட செய்து கர்த்தருடைய தயவு வெளிப்படுகிறது. That is why constantly praying for people in this church, not even telling them that I am praying for you. One soul has come after 1 year here in this church. தொடர்ந்து இந்த சபையில் இருப்பவர்களுக்காக நான் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தேன். நான் வெளியில் யாரிடம் சொல்லவில்லை. அந்த ஜெபத்தின் மூலமாக இன்று புதிய ஆண்டில் அந்த ஆத்மா சபைக்கு வந்திருக்கிறது. That is why I say, a man of God will have a radar, like people's mind and names will come constantly and be in their thing. After some time, if they are not associating with the church, things will dissipate and disappear. ஒரு தேவ ஊழியரின் எண்ணங்களில் அநேக பெயர்கள் வந்து கொண்டிருக்கும். ஒரு ஊழியக்காரரோடு நாம் ஐக்கியம் வைக்கும் போதுதான் அவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இல்லாவிட்டால் சில வேளைகளில் அவர்களை நினைத்து ஜெபிக்கலாம், இல்ல அப்புறம் அவர்களை மறந்து விடுவார்கள். We have association with some senior pastors. They always pray for us. They know the needs that we are going through, and without even saying, they will pray for every single thing, including the church's needs. எங்களுக்கு சில ஊழியக்காரர்கள் தெரியும், நாங்கள் பேர் சொல்ல கூட தேவையில்லை, ஆனால் தொடர்ந்து எங்களுடைய தேவைகளுக்காகவும் சபைகளின் தேவைகளுக்காகவும் அவர்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். Why? ஏன் அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள்? Because they are showing their kindness towards us. அவர்கள் எங்களிடம் அவர்களுடைய தயவையும் நற்குணத்தையும் அவர்கள் பிரதிபலிக்கிறார்கள். Gentleness, be gentle and kind. தயவாயிருங்கள், நற்குணம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள். The other word for the Holy Spirit is what? Gentle. ஆவியானவருக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கிறது. மென்மையானவர். மென்மையான ஆவியானவர். Is a gentle spirit. But even when power comes, when I say power, the spiritual world has got all the hidden treasures. Sometimes it will operate mightily, and when manifestations happen. ஆவிக்குரிய உலகத்தில் அநேக பொக்கிஷங்கள் இருக்கின்றன. சில வேளைகளில் ஆவியானவர் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்தக்கூடும். We'll see in one occasion where the kindness of God operates powerfully and delivers somebody. ஒரு சம்பவத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன என்றால் தேவனுடைய தயவு எப்படி ஒரு வல்லமையாக செயல்படுகிறது என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். The same chapter, verse 26. அதே அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். அவர் அவர்களை நோக்கி, உங்கள் விசுவாசம்
என்றார். அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு, இவர் யாரோ காற்றுக்கும் ஜலத்துக்கும் கட்டளையிடுகிறார், அவைகளும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். பின்பு கலிலேயாவுக்கு எதிரான கதரேனுடைய நாட்டில் சேர்ந்தார்கள். அவர் கரையிறங்கின போது நெடுநாளால் பிசாசுகள் பிடித்தவனும் வஸ்திர தரியாமத்தவனும் வீட்டில் தங்காமல் பிரேத கல்லறையிலே தங்கினவனுமாயிருந்த அந்த பட்டணத்து மனுஷன் ஒருவன் அவருக்கு எதிராக வந்தான். There was a man who was demon possessed for many years. Who the description is very good. அவனுக்கு எப்படி இருந்துச்சா? He was கையெல்லாம் கல்ல வச்சு கிழிச்சு ரத்தம்லாம் உண்டு பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி அலங்கோலமாய் அவன் நிற்கிறான். He was possessed by an evil spirit. And he had not worn clothes or lived in a house, but had lived in thorns. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" அவன் இயேசுவை கண்டபோது கூக்குரலிட்டு அவருக்கு முன்பாக விழுந்து, இயேசுவே, உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்னை வேதனைப்படுத்தாதபடிக்கு உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று மகா சத்தத்தோடே சொன்னான். See, this man is who's this man? He's a பிடித்தவன். He's a demon possessed man. And he did not have any senses, correct? பிசாசு பிடிச்சவங்களுக்கு அவங்க சுயநலவில் இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க இல்ல? He was very unruly. He was not wearing clothes. He was not in a house. He was going everywhere. அவனை பிசாசு அலக்கழிக்கிறது. But ஆனா அவன் எப்படி கூப்பிடுறான் ஜீசஸ்? How does he call Jesus? Son of the Most High God. உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே என்று கூப்பிடுகிறார். Many people who are learned, many people who are spiritual, according to themselves, many people who come to church does not identify Jesus when he comes into your life. இங்கு அநேகர் நாம் படித்திருக்கலாம், ஆனால் இயேசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது அவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்வதில்லை. He shouts out with a loud voice and says, "Jesus, Son of the Most High God." அவன் சொல்கிறான், தேவனே, உன்னதமானவருடைய குமாரனே, I beg you, do not torture me. எனக்கு உனக்கும் என்ன? என்ன கொடுமைப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு. He said, don't torture me. Does he speak or who speaks? அவன் பேசுகிறானா இல்லாவிட்டால் யார் பேசுகிறார்? The demon which is inside. அவனுக்குள்ளாக இருக்கின்ற பிசாசு தான் பேசுகிறது. See, these are all real things. When there is a Holy Spirit, there is a evil spirit. When there is God, there is Satan. When there is light, there is darkness. ஆவியானவர் இருக்கும்போது அசுத்த ஆவியும் இருக்கும், ஒளி செயல்படும் பொழுது இருளும் செயல்படும். For Jesus had commanded the impure spirit to come out of this man. Many times it had seized him, and though he was chained and not foot and kept under guard, he broke his chains and had been driven out by the demons. அந்த அசுத்த ஆவி அவனை விட்டு போகும்படி இயேசு கட்டளையிட்டபடியினாலே அப்படி சொன்னான். அந்த அசுத்த ஆவி வெகு காலமாய் அவனை பிடித்திருந்தது. அவன் சங்கிலிகளினாலும் விலங்குகளினாலும் கட்டுண்டு காவல் பண்ணப்பட்டிருந்தும் கட்டுகளை முறித்து போட்டு பிசாசினால் வனாந்திரங்களுக்கு துரத்தப்பட்டிருந்தான். ஜீசஸ் என்ன பண்ணாருன்னா வேப்பலை எடுத்துட்டு போட்டு அடி என்ன அடிச்சு சவுக்கு எடுத்து அடிச்சு வெளிய போ நெருப்ப கொளுத்தி ஏதோ பண்ணாரு. Jesus didn't do any gimmicks to deliver the demon out of that man. Why? Because he was possessed with the Holy Spirit, which is a gentleman. ஏனென்றால் இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரம்பி இருந்ததினால் அவர் மென்மையானவராய் இருந்தபடியினால் He's a gentle Jesus. He's just gentle God. அவர் மென்மையாக இருந்தார். அவர் வந்து என்ன கேக்குறாரு? What is your name? உன்னுடைய பெயர் என்ன என்று அவர் கேட்கிறார். Legion, he replied, because many demons had gone into him, and they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. உன் பேர் என்னவென்று கேட்டார். அதற்கு அவன் லெகியோன் என்றான். அநேக பிசாசுகள் அவனுக்குள் புகுந்திருந்தபடியினால் அந்த பெயரை சொன்னான். தங்களை பாதாளத்திலே போக கட்டளையிடாதவர்களுக்கு அவைகள் அவரை வேண்டிக் கொண்டன. Not to put the demons into the bottomless pit. பாதாளத்தில்
போக கட்டளையிடாதபடிக்கு அவைகளை அவரை வேண்டிக் கொண்டன. I want you to do a favor for me. How many of you believe that this is a real incident and Jesus did this really? எவ்வளவு பேர் நம்புகிறீர்கள் இது உண்மையான சம்பவம், இதை கர்த்தர் செய்தார், இயேசு செய்தார்? எல்லோரும் விசுவாசிக்கிறீர்களா? செஞ்சாரு. So when Jesus did that during those days, it is very much live in modern days. அன்றைய காலகட்டத்தில் இயேசு அதை செய்தார் என்றால் இன்றைய காலகட்டத்திலும் இந்த காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. Just that many times we don't know what is possessing that person or what is inside us. அநேக வேளைகளில் நமக்குள்ளாக என்ன கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது, நம்முடைய சத்துருக்களுக்குள்ளாக என்ன செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரியவில்லை. See, we are so tight and busy. That's why I said, in the third part of the parable, we are so worried about our daily lives, going to work, making food, eating, sleeping, drinking, all those things. We forget about the spiritual world. நாம் அநேக வேளைகளில் நம்முடைய லௌகீக கவலைகளில் நாம் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து நாம் சிந்திப்பதில்லை. Many times, many things will be inside us and we don't want them to get out of us. அநேக வேளைகளில் அநேக காரியங்கள் நமக்குள்ளாகவே இருக்கும், அதிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற நமக்கு விருப்பமில்லை. And a large herd of pigs was feeding on the hillside. And the demons begged Jesus to let them go into the pigs. அவ்விடத்திலே அநேக பன்றிகள் கூட்டமாய் மலையிலே நீந்து கொண்டிருந்தது. அந்த பன்றிகளுக்குள் போகும்படி தங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான். And Jesus gave them permission. அவர்களுக்கு உத்தரவு கொடுத்தார். Who is the author and finisher of life? Who has got the authority over the spiritual world? யார் விசுவாசத்தின் தொடக்க முடிவுமாக இருக்கிறார்? யார் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தின் அதிகாரியாக இருக்கிறார்? Jesus. இயேசுவே. That is why we need to understand there is something supernatural when we say Jesus. அதனால்தான் நாம் இயேசு என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. It is not just saying God, it is Jesus. கர்த்தர் என்று சொல்வது மாத்திரமல்ல, இயேசு. Because Jesus has got the power to take and cleanse you out of all these demonic possessions. ஏன்னா இயேசு என்ற நாமத்திலே உங்களுடைய அசுத்தங்களிலிருந்து உங்களை விடுதலை செய்வது. Because the word of God Because the word of God says God has given the authority and kept Jesus above all names in this world. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசுவுக்கு அவர் அதிகாரம் கொடுத்து எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம் இயேசு என்ற நாமம் என்று வேதாகமம். When there is a broken relationship, when there is a fight between two people, what is acting in that relationship? ஒரு உறவுக்குள்ளாக விரிசல் ஏற்படுகிறது என்றால், ஒரு இரு நபர்களுக்குள் சண்டை ஏற்படுகிறது என்றால் அவர்களுக்குள்ளாக என்ன இருக்கிறது? Demon spirits. It is not emotions. We say we are emotions. No emotions. Emotions, when it overtakes by something else, it is called demon possession. உணர்ச்சிகள் என்று நாம் அதை முத்திரை குத்தி விடுவோம். உணர்ச்சிகள் அல்ல, மாறாக உணர்ச்சிகள் உங்களை மேற்கொள்ளும் போது அது பிசாசாக இருக்கிறது. When somebody is depressed, when somebody is taken into depression, that will go take them to an extreme state. What is it called? உங்களுக்குள்ளாக மன அழுத்தம் இருக்கும்போது அந்த மன அழுத்தம் ஒருவரை வேறு சில தவறான முடிவுகளை எடுக்க அவரை தூண்டும். அதை என்ன என்று சொல்லுவீர்கள்? What is it? As a pastor, I say it is demon possession. ஒரு போதகராக இதை சொல்லுகிறேன், அவர்களை பிசாசு பிடித்திருக்கிறது. 90% of Jesus' ministry was to cast out demons. 90% இயேசு பிசாசுகளை துரத்தினார். But how many churches are in this kind of business? ஆனால் எவ்வளவு சபைகள் இதை குறித்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கின்றன? Because they say, அப்படினா பண்ணா நம்ம ஜென்டிலா கைண்டா இருக்கும், அப்படியே ஒரு ஆர்டரா இருக்கும். We keep saying we need to be gentle, we need to display kindness. But Jesus did not do any of these things. He was showing kindness by casting out the demons out of people. அவர் தயவு காட்டி அந்த மனுஷனை பிசாசிலிருந்து விடுதலை செய்கிறார். See, I tell you, this end times, there is a uproar in the enemy camp. இந்த முடிவு காலங்களில் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் சத்ருவானவன் மிக வல்லமையாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். He is going to be unleashed and he is going to be destroying families. Like many, I've never heard about all these things when I was growing up. Here, there, 1, 2, 3 things will happen. Divorce was very uncommon. It is very common now. அநேக குடும்பங்களை அவன் சீர்குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். இப்பொழுது விவாகரத்து மிக சாதாரணமாக மாறிவிட்டது. Cancer was very uncommon. It is very common now. அன்றைய காலகட்டத்தில் கேன்சர், புற்றுநோய் என்பது ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்திலோ எங்கு கேட்டாலும் புற்றுநோயாக இருக்கிறது. Yes or no?
It has become like diabetes. டயபிட்டிஸ் போல இந்த நோயும் பரவி கொண்டிருக்கிறது. We say it is lifestyle. It is not lifestyle. It is the end times revival that the devil kingdom is doing. வாழ்க்கை முறை என்று நாம் இதை சொல்லலாம். ஆனால் சத்துருவானவன் முடிவு காலங்களில் வல்லமையாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். When we open doors, devil will come and infiltrate. நாம் சிறு இடைவெளியை நாம் விடுவோமானால் சத்துருவானவன் உள்ளே வந்து செயல்பட்டு விடுவான். We need to invite Jesus like this man did. நாம் இயேசுவை வரவேற்க வேண்டும். Then what happens? The man from whom the demons had left, Jesus commands those demons to go out to the pigs. Then all the people in the region of Gennesaret asked Jesus to leave them because they were overcome with fear. So he got into the boat and left. அப்பொழுது சம்பவித்ததை பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு இயேசுவினிடத்தில் வந்து பிசாசுகளை விட்டு போன மனுஷன் வஸ்திரம் தரித்து இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அப்படி பிசாசுகள் அந்த மனுஷனை விட்டு நீங்கி பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன. அப்பொழுது அந்த பன்றிக்கூட்டம் உயர்ந்த மேட்டிலிருந்து கடலிலே பாய்ந்து அவிழ்ந்து மாண்டது. அவைகளை மேய்த்தவர்கள் சம்பவித்ததை கண்டு ஓடி போய் பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது கதரேனருடைய சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள திரளான ஜனங்கள் எல்லோரும் மிகவும் பயந்தபடியினாலே தங்களை விட்டு போகும்படி அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். அந்தபடி அவர் படகில் ஏறி திரும்பி போனார். See, why were they afraid? ஏன் அவர்கள் பயந்தார்கள்? When demon leaving a man is good or bad? ஒரு மனுஷனிடமிருந்து பிசாசு போவது நல்லதா கெட்டதா? Jesus commands the demon to leave him from his body to be unchained. இயேசு அதிகாரத்தோடு அந்த பிசாசை துரத்தினார். ஆனா அந்த ஊரார் வந்து என்ன சொல்றாங்க, எங்களுக்கு பயமா இருக்கு, நீங்க இங்க இருக்காதீங்க, இங்க இந்த இடத்தை விட்டுட்டு போயிடுங்கன்னு ஜீசஸை துரத்துறாங்க. But people requested him to depart from that place. Why? Because the whole city was demon possessed. ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் இருந்த அநேகருக்கு பிசாசு பிடித்திருந்தது. Hallelujah. Not a single man in that town wanted Jesus to be there and casting out demons. அந்த பட்டணத்தில் இருந்த ஒருவருக்கும் இயேசு அங்கு இருந்து பிசாசுகளை துரத்த வேண்டும் என்று விருப்பமில்லை. See, in many churches it is like that. You know, what is this demon? What is this pastor simply speaking? It is all not there, you know. Modern days we are all above all those things. Technology, AI, you know, we are all progressive. அநேக சமயங்களிலும் என்ன பிசாசு இதெல்லாம் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள். See, AI will lead people into committing suicide. செயற்கை நுண்ணறிவு அநேகரை தற்கொலைக்கு நேராக அவர்களை ஈடுபட செய்யும். It will make you lose your thinking ability. நீங்கள் சிந்திக்கும் திறனை இழந்து விடுவீர்கள். It will make you walk and think like robots. நீங்கள் நடந்து ரோபோவை போல செயல்படுவீர்கள். It may not happen now, but if it is recorded 50 years later, people will say, "Oh, somebody was preaching about this." இப்பொழுது நடக்காது, ஆனால் 50 வருடம் பின்பு இதெல்லாம் நேரிடும். I tell you, the spirit of demons, the spirit which is controlling the world, is unleashed very drastically in the spiritual realm. இந்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அசுத்த ஆவி மிகவும் வல்லமையாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. Yesterday we were having a conversation with one of our friends. We were saying many children are not having any kind of emotional connect with their parents. நேற்று நாங்கள் ஒரு காரியத்தை பேசிக் கொண்டிருந்தோம். அநேக குழந்தைகள் அவர்கள் பெற்றோரோடு கூட ஒரு உறவோடு கூட அவர்கள் இல்லை, ஒரு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளவில்லை. It is not like a father-son, not like a father-daughter relationship. It is more like you do this, you do that, you do this, you do that, you have to do this. That is the kind of relationship people maintain in this age. இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் நீ இதை செய், நான் அதை செய்வேன் என்று ஒரு காரியத்தை சொல்லி அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். Because we think that is progression, you know. Our children wants to be in good positions, wants to be doctors, engineers. Now doctor, engineer is all gone down. Now something else is going to come. I don't know what it is. When I was growing, doctor. நான் சிறியனாக இருந்தபோது பெற்றோர் எல்லாம் டாக்டர் ஆக வேண்டும், இன்ஜினியர் ஆக வேண்டும், குழந்தைகள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். Now there is a mania in my friend circle which is cricketer, because that is fame, money and all those things. இப்பொழுது என்னுடைய நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் எல்லோரும் குழந்தைகளை கிரிக்கெட்டராக மாற்றிவிட வேண்டும், அப்பொழுதுதான் பணம் பதவி எல்லாம் வரும் என்று When I was growing, when I was 10 years old, when I went and asked my mother,
I used to play cricket very well. She said, if you go play cricket, you will not even have money to live and earn. That was the days. அன்றைய காலங்களில் என் தாயாரிடம் நான் நன்றாக கிரிக்கெட் விளையாடுவேன், நான் கிரிக்கெட் வீரனாக மாற வேண்டும் என்று கேட்டபோது, கிரிக்கெட்ல போனீங்கன்னா நீங்க உனக்கு பணம் எதுவும் கிடைக்காது என்று சொல்லுவாங்க. Now everyone wants to be a cricketer. இப்பொழுது எல்லோருக்கும் கிரிக்கெட்டர் ஆக வேண்டும். 30 years, 20 years down the line, what will be the case? Something else will come and take over. 30 வருஷங்களுக்கு பிறகு என்ன நேரிடும்? ஏதாவது புதிதாக வந்துவிடும். This family was saying that the born children who are born in 2025, they will have no emotional connect with their parents. It is a scientific research which says that who are born from this year 2025, a new chapter is beginning. When they are in their 20s, they will have no relationship. They will be like zombies and robots living in the same house. ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் 2025ஆம் ஆண்டிலிருந்து பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தகப்பனோடு தாயோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் இருக்காது. அவர்கள் ரோபோஸை போல ஐபேட் அந்த டெக்னாலஜியோடு கூட சுற்றி கொண்டிருப்பார்கள். So even now when we have our children in our gadgets, it is very hard for us to take the gadgets away. இன்றைய காலகட்டத்திலும் கூட நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கேட்ஜெட்ஸ் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும் போது அவர்கள் பிடிப்பதில்லை. See, anything which controls you or your children or your family or any of your affairs, it is not from God. எது உங்களை இயக்குகிறதோ, உங்களை ஒரு காரியத்துக்குள்ளாக ஈர்க்கிறதோ அது கர்த்தரிடத்திலிருந்து. You are all free people. Hallelujah. நாம் சுயாதீனம் உடையவர்கள். நீங்களா சுதந்திரமா இருக்க வேண்டியவர்கள். We are all we need to be in liberty. God has given you the free will to think. கர்த்தர் நமக்கு சுயாதீனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். But here this man was possessed so much, but still Jesus said, get out from this man, and he was delivered. இவன் பிசாசு பிடித்திருந்தவனா இருந்த போதிலும் இயேசு ஒரு வார்த்தை சொன்னபோது அந்த பிசாசு அவனை விட்டு சென்று விட்டது. The whole village was stuck and they were afraid and they didn't want to be delivered. But that man who got delivered, now he is saying something very profound. அந்த கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஜனங்களுக்கு விடுதலையாக வேண்டும் என்று பிரியமில்லை. ஆனால் இந்த மனிதன் ஒன்றை சொல்கிறான். The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over the town how much Jesus had done for him. பிசாசுகள் நீங்கின மனுஷன் அவரோட கூட இருப்புபடி உத்தரவு கேட்டான். இயேசு அவனை நோக்கி, நீ உன் வீட்டுக்கு திரும்பி போய் தேவன் உனக்கு செய்தவைகளை எல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி அவனை அனுப்பிவிட்டார். I tell you again, did this demonic deliverance happen by force? மறுபடியும் கேட்கிறேன், இந்த பிசாசிலிருந்து இந்த மனிதனை இயேசு விடுதலை செய்தது யாராவது அவரை சொல்லி அவர் இதை செய்தாரா? How was he doing it? வேப்பல் அடிச்சாரா? Did he do any gimmicks மந்திரம் சொன்னாரா? to deliver this man? ஏதாவது Did he recite any sayings to deliver this man? What did he do? Gently. மென்மையாக அந்த மனிதனை விடுதலை The செய்தார். world is arrogant. இந்த உலகமானது மோசமானது. God's people should be gentle. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் மென்மையாக இருக்க வேண்டும். You have to show kindness to the people who are your enemies. உங்களுடைய சத்துருக்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்ய வேண்டும், தயவு பாராட்ட வேண்டும். But at the same token, you should not let them take over your life or to control you. அதே வேளையில் அவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்வதற்கு நாம் விடக்கூடாது. See, your deliverance after you are delivered, it doesn't stop there. நீங்கள் விடுதலை ஆன பின்பு அதோடு கூட உங்களுடைய வாழ்க்கை முற்று பெறுவதில்லை. You have to start sowing the seeds in the right place. நீங்கள் விதையை நல்ல நிலத்தில் விதைக்க வேண்டும். That is what Jesus says here. Return home and tell how much God has done for you. அதேதான் இயேசு இங்கு சொல்லுகிறார். நீ உன் வீட்டுக்கு திரும்பி போய் தேவன் உனக்கு செய்தவைகளை எல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி அவனை அனுப்பிவிட்டார். I tell you, Christians or believers in Jesus will not be having anything to ask for from people. ஒருவரிடம் கேட்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களை வைக்க மாட்டார். God will be making you givers to others. மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக உங்களை மாற்றுவார். Hallelujah. Hallelujah.
It is the spiritual blessing. இது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம். You will give food, you will give money, you will give blessing, you will give kindness, you will show love, you will be a giver. நீங்கள் மற்றவர்களை நன்றாக உபசரிப்பீர்கள், அவர்களுக்கு பணம் கொடுப்பீர்கள், அவர்களை நன்றாக பார்த்துக் கொள்வீர்கள், அவர்களுக்கு தயவு பாராட்டுவீர்கள். See, like that person who came home and gave without any expectation, that is the kind of kindness and love that you have to show towards your fellow believers or people who are put in your life. எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அந்த நபர் எங்களுக்கு வந்து ஒரு காரியத்தை கொடுத்தார், அதே போல எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தயவு பாராட்ட வேண்டும். Don't do anything out of your selfish motives. உங்களுடைய தேவைகளுக்காக எதுவும் செய்யாதீர்கள். Don't do charity and show off. மற்றவர்களுக்கு நான் தான தர்மம் செய்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு பெருமை பாராட்டுறது. Many churches do that. அநேகர் அதை செய்வார்கள். Do it and let God work in your life. நீங்கள் செய்தால் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செயல்படுவார். Are you like Legion? லேகியோனை போல நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? Do you believe that you are free? நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? Are you completely delivered and you are living a free life? நீங்கள் முழுமையாக சுதந்திரமாக விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்களா? See, I tell you, even our children are not free. நம்முடைய குழந்தைகள் கூட இன்னும் விடுதலையாகவில்லை. Children are not experiencing the childhood. குழந்தைகள் அந்த குழந்தை பருவத்தை அவர்கள் என்ஜாய் செய்வதில்லை. This is their God. போனை அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். It will take them into loneliness and depression. அது அவர்களை தனிமை ஆக்கிவிடும். அவர்களை மன அழுத்தத்துக்குள்ளாக அது தள்ளிவிடும். Speak to your children. உங்கள் குழந்தைகளோடு கூட பேசுங்கள். Speak to people who are broken. யார் மன ஸ்தாபத்தோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு கூட பேசுங்கள். Live with your family. உங்களுடைய குடும்பத்தோடு வாழுங்கள். That is the end times requirement for all Christians. இந்த முடிவு காலத்தில் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கும் இது அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது. Be gentle and kind as far as possible. உங்களால் கூடுமானவரை மற்றவர்களோடு தயவாய் இருங்கள், நற்குணம் பாராட்டுங்கள். Monica said there is a sister who was putting on Facebook posts like forwards. ஒரு சிஸ்டர் Facebook forwards போட்டு கொண்டிருந்தார். She was putting about her personal problems and all those things, not typing, like just forwarding. அவர் உண்டான கவலைகளை அவர் Facebookல் போட்டு கொண்டிருந்தார். She was saying people speak about fruits of the spirit, but it is very hard to exercise the fruits of the spirit, which is love, joy, peace, gentleness and kindness, when the other side of the world is constantly attacking. How is it possible? இந்த உலகம் அநேக காரியங்களை நம்மிடம் போடும்போது நாம் எப்படி இந்த ஆவிக்குரிய கனிகளை நாம் செயல்படுத்துவது? When the attack is more, you need to take the weapons of God. எப்பொழுது நமக்கு மிக மோசமான சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாம் தள்ளப்படுகிறோமோ அப்பொழுது தேவனுடைய சர்வாயுதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். When the spirit is weak, when your body is weak, your spirit should dominate. நம்முடைய மாம்சத்தில் நாம் பலவீனமாக இருக்கும்போது நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனுஷன் பிறக்க வேண்டும். When you are emotionally attacked, your spirit man should be reborn. நம்முடைய உணர்ச்சிகளில் நாம் தாக்கப்படும் பொழுது நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனுஷன் பிறக்க வேண்டும். கற்பாறையில் மேல் விழுந்த விதையை போல அல்ல. Not like a seed that is being sown in the rocky places. When the seed is sown in the rocky place, it will sprout very quickly, but it does not have roots. அது வெகு சீக்கிரத்தில் வளர்ந்து விடும், ஆனால் அதற்கு வேர் இராது. That is why I say, come to the church, listen to the word of God, and take the word and exercise. அதனால்தான் சபைக்கு வாருங்கள், வார்த்தையை எடுத்து சென்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்துங்கள். Do you want to do that this year, the beginning of this year, from this year? இந்த வருஷத்தில் இதை செய்ய வேண்டுமா? Yes. See, life will just run away. வாழ்க்கை வெகு சீக்கிரத்தில் கடந்து சென்று விடும். How are you delivered from your personal bondages? நீங்கள் உங்களுடைய சுயத்திலிருந்து எப்படி நீங்கள் விடுதலையாக? How are you going to see your children growing with you? எப்படி உங்கள் பிள்ளைகள் வளர்வதை பார்க்க போகிறீர்கள்? If you turn back and see, oh, I could have done this better, I could have done that better. நீங்கள் பின்பு யோசிப்பீர்கள், இதை நான் நன்றாக செய்திருக்க முடியுமே. But be like Legion, just accept and be delivered. லேகியோனை போல நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி நீங்கள் விடுதலையாக வேண்டும். This is a gentle call which is upon your life. God's calling you very gently.
உங்களை அவர் இயேசுவானவர் மென்மையாக அழைக்கிறார். May God bless these words and keep these gentle words in your heart so that gentleness will overflow in your life. இயேசு இந்த வார்த்தைகளை உங்களுடைய இதயத்திலும் என்னுடைய இதயத்திலும் வைத்து காப்பாராக. இந்த வார்த்தைகள் உங்களை மென்மையாக வளர செய்யுமா என்று நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். God bless you.